हाय एवरीवन। आज आम पढ़ा भग्नांश कौन और ताहार प्रकार भेद। भग्नांश कौन कौन ताहा केते प्रकार और ताहाकू डिटेल्स रे आलोचना करिबा। देख आज आम प्रथमे पढ़ा भग्नांश कौन। देख भग्नांश माने कौन। भग्नांश अच्छे एक भग्न संख्या बा भंगांश जहाँकि मोट भागर गणा जाए। मन कर देख टोटाल भागर जिते आम नेबा बा से भितर किसी भांगी जाइथिबो बा किसी जहाँ भी हेथौ ताहा से भागर टोटाल अंश जहाँ कैलकुलेशन करा जाए ताहा होछि एक भग्न संख्या। मोट भागर तुमे जे अंश नेब टोटाल भागर तुमे जे अंश को नेब ताको जे रूप दिया जाए ताहा होछि भग्नांश। उदाहरण स्वरूप देख 1/4, 4/8, 5/9, 3/7 इत्यादि। देख उदाहरण ने आम बुझा मन कर यह एक वृत्त। ए वृत्त को मु 4 भाग कली। ए भाग को रंग कली माने देख एटा होछि 4 भागरु 1 भाग माने 1 विभक्त 4। आउ गोटे सेमती एग्जांपल नेबा। देख मन कर गोटे आयत चित्र अछि ताहाकू मु 8 भाग कली। से भीतर देख ए भाग को रंग कली ए भाग को आउ ए भाग को। देख एटा हेउछि मोट 8 भागरु 3 भाग माने देख एटा हला 3 विभक्त 8। देख आमे जो 3 भागटा नेले ताको ऊपरे आउ जो टोटाल भाग माने मोट संख्या माने 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटाल भाग को तले लिखा जाए। बुझीला तापर आलोचना करिवा आमे। देख तार एग्जांपल केतोटी नेबा। देख ए जगह किछि वृत्त आयत चित्र अछि एगुडी को देख एटा हला गोटे वृत्त जहाको 2 भाग रे विभक्त करा जायछि। देख ए भागटा को मु जस्ट रंग करिवि माने एटा ही जीवो टोटाल 2 भागरु 1 भाग माने एटा हला 1 विभक्त 2। सेमिति देख जदि मु एहाको एटा गोटे वर्ग चित्र अछि ताको 2 भाग करा जायछि आउ मु तल चित्र को रंग करिवि तेबे एहा देख टोटाल 2 भागरु 1 भाग को मु रंग करछि माने एटा हला 2 विभक्त माने 1 विभक्त 2। देख ए जगह गोटे आयत चित्र अछि ओ ताको 6 भाग रे विभक्त करा जायछि। मने कर मु ए दुईटू को रंग करिवि माने देख एटा टोटाल 6 भागरु 2 भाग माने एहा को भग्नांश रे लिखिले 2 विभक्त 6 लिखा जीवो। सेमिति देख ए तल चित्र गुडाक एथिरे अछि टोटाल 4 भाग। से भीतर मु जदि 2 भाग को रंग करिवि माने देख एटा टोटाल 4 भागरु हैला 2 भाग माने एहा को जैसा भग्नांश रे लिखिबा ताहाकू लिखिबा 2 विभक्त 4 हला। बुझी होछि ना। तापर देख एथिरे अछि गोटे वृत्त जहाको 4 भाग करा जायछि। देख ए वृत्त को जदि आमे 1 विभक्त को रंग करिबा माने एटा टोटाल 4 भागरु 1 भाग माने एहा को जैसे भग्नांश रे लिखा जीवो 1 विभक्त 4 लिखा जीवो। देख आउ गोटे चित्र अछि लास्ट जहा को 4 विभक्त माने गोटे वर्ग चित्र को 4 भाग रे विभक्त करा जायछि आउ ताहाकू जदि आमे 3 भाग को जदि रंग करिबा देख एटा 2 भाग आउ एटा गोटे भाग माने एटा हला टोटाल 4 भागरु 3 भाग। एहा को जदि आमे लिखिबा तेबे एटा हबो 3 विभक्त 4। सेमिति देख आलोचना करिवा। भग्नांश
କାହା କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ? ଭଗ୍ନାଂଶରେ ତିନୋଟି ଅଂଶ ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଉପରକୁ ଲବ ଓ ତଳ ଅଂଶକୁ ହର କୁହାଯାଏ। ଦେଖ, ଉପର ଅଂଶକୁ ଲବ ଓ ତଳ ଅଂଶକୁ ହର କୁହାଯାଏ, ଆଉ ମଝି ଅଂଶକୁ ବିଭକ୍ତ କୁହାଯାଏ। ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇ ମୁଁ ବତାଉଛି। ଦେଖ, ମନେକର ଏ ଜାଗାରେ ଅଛି ଏକ ବିଭକ୍ତକ 6, ଏ ଜାଗାରେ 1 ହେଲା ଲବ, ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ଟା ମଝିରେ ଅଛି ଏଟାକୁ ବିଭକ୍ତ କୁହାଯାଏ ଓ 6କୁ ହର କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଉପର ଅଂଶକୁ ଲବ ଓ ତଳ ଅଂଶକୁ ହର କୁହାଯାଏ। ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖ 3 ବିଭକ୍ତକ 8, ମାନେ 3/8 ଅଛି। ଦେଖ, 3 ହେଲା ଲବ ଆଉ ମଝି ଯେଉଁଟା ଅଛି ଏଇଟା ହେଲା ବିଭକ୍ତ, ଆଉ ତଳ ଅଂଶକୁ ହର କୁହାଯାଏ। ଦେଖ, ଏ ଜାଗାରେ 2ଟି ଅଛି, 4 ବିଭକ୍ତକ 6 ଆଉ 5 ବିଭକ୍ତକ 7। ଏଟାକୁ ତୁମେ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହ କେଉଁଟା ଲବ, କେଉଁଟା ହର ଆଉ କେଉଁଟା ବିଭକ୍ତ। ଦେଖ, ତାପରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ତାର ପ୍ରକାର ଭେଦ। ଭଗ୍ନାଂଶ କେତେ ପ୍ରକାର ଓ କ'ଣ କ'ଣ? ଦେଖ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଭଗ୍ନାଂଶ 3 ପ୍ରକାର। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ। ଦେଖ, ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ କ'ଣ? ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ ହେଲା ଲବ ହର ଠାରୁ ସାନ। ମାନେ ଦେଖ, ଲବ, ଦେଖ, ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ ଅଛି ଲବ ହର ଠାରୁ ସାନ। ଦେଖ, ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲେଖିପାରିବା ଭଗ୍ନାଂଶ, ଯଥା 1 ବିଭକ୍ତକ 4 ବିଭକ୍ତକ 5, 1 ବିଭକ୍ତକ 4, ଆଉ 3 ବିଭକ୍ତକ 7, 8 ବିଭକ୍ତକ 7 ଇତ୍ୟାଦି। ଦେଖ, ଏ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତ ମାନେ କୁହାଯାଇଛି ଲବ ହର ଠାରୁ ସାନ, ମାନେ ହର ଠାରୁ ଲବ ସାନ ହୋଇଥିବ। ଦେଖ, ଏ ଜାଗାରେ 4 ବିଭକ୍ତକ 5, ମାନେ 5ଟା ବଡ଼ ଆଉ 4ଟା ସାନ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ। 1 ବିଭକ୍ତକ 4, ଦେଖ, ଲବ ଆଉ ହର ହେଲା ବଡ଼ ଆଉ ଲବ ହେଲା ସାନ, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା 1 ବିଭକ୍ତକ 4 ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ। ଦେଖ, ଏ ଜାଗାରେ 3 ବିଭକ୍ତକ 7 ଅଛି, 3 ହେଲା ସାନ ଆଉ 7 ହେଲା ବଡ଼, ମାନେ ହର ଠାରୁ ଲବ ସାନ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ 3 ବିଭକ୍ତକ 7 ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ। ଆଉ 8 ବିଭକ୍ତକ 7, ଦେଖ, ଏ ଜାଗାରେ 8 ହେଲା ବଡ଼ ଆଉ 7 ହେଲା ସାନ, ମାନେ ହର ହେଲା ସାନ ଆଉ ଲବ ବଡ଼ ଅଛି, ମାନେ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ ନୁହେଁ। ଦେଖ, ତାପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ। ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ ହେଲା ଲବ ହର ଠାରୁ ସାନ। ଦେଖ, ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖ, ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ। ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ ମାନେ ହେଲା, ଦେଖ, ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ ଲବ ହର ଠାରୁ ବଡ଼। ଯେଉଁ ଲବ ଥିବ ନା ଉପର ଅଂଶ ଆଉ ଉପର ଅଂଶକୁ ଲବ ଆଉ ତଳ ଅଂଶକୁ ହର କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ହର ଥିବ ତାହା ଲବ ଠାରୁ ସାନ ହୋଇଥିବ, ମାନେ ଲବ ହର ଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇଥିବ। ଯେଉଁ ଉପର ଅଂଶଟି ଥିବ ତାହା ତଳ ଅଂଶ ଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇଥିବ। ଦେଖ, କିଛି ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇ ବୁଝିବା। ଦେଖ, ଏ ଜାଗାରେ ମନେକର ଆମେ ନେବା କିଛି ଭଗ୍ନାଂଶ 5 ବିଭକ୍ତକ 8, 9 ବିଭକ୍ତକ 4, 7 ବିଭକ୍ତକ 9, 8 ବିଭକ୍ତକ 7। ଦେଖ, ଏ ଜାଗାରେ ହର ଲବ ଠାରୁ ବଡ଼, ମାନେ ଲବ ହର ଠାରୁ ବଡ଼। ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଲା ଯେଉଁଟା ଉପର ଅଂଶ ଦେଇ ସାନ ଥିବ ସେଇଟା ହେଲା ପ୍ରକୃତ, ଆଉ ଯେଉଁଠି ଉପର ଅଂଶଟି ବଡ଼ ଥିବ ହର ଠାରୁ, ବା ହର ଠାରୁ ଲବ ଯଦି ବଡ଼, ତେବେ ଅପ୍ରକୃତ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖ, ତେଣୁ ଏ ଜାଗାରେ ଲବ ଠାରୁ ହର ସାନ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖ, ଲବ ଆଉ ହର, ଦେଖ, ଲବ ହେଲା ସାନ ଆଉ ହର ବଡ଼, ମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ। ଏଇଟା ଦେଖ, 8 ବିଭକ୍ତକ 7, ଏ ଜାଗାରେ ଲବ ବଡ଼ ଆଉ ହର ଛୋଟ, ମାନେ ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଲା ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ। ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ କ'ଣ?
ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶରେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଥିବ ଆଉ କିଛି ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ ମିଶିକି ଥିବ। ମାନେ ଦେଖ ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, କିଛି ଏମିତି 1 ବିଭକ୍ତକ 1/4, 2 ବିଭକ୍ତକ 3/7, 4 ବିଭକ୍ତକ 5/8 ଇତ୍ୟାଦି। ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଥିବ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଏ ଜାଗାରେ ହେଲା 1, 2 ଆଉ 4। ଆଉ ଦେଖ ଏ ଜାଗାରେ 1 ବିଭକ୍ତକ 4 ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା, ଏ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ 3/7 ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା, ଆଉ ଏ ଜାଗାରେ 5/8 ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା। ଯେଉଁ ଭଗ୍ନାଂଶରେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ମିଶି କରିଥିବ ତାହାକୁ ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। କିଛି ମନେ ରଖିବା ପଏଣ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖ ଏ ଜାଗାରେ ମନେ ରଖ, ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶରେ ପରିଣତ କରିହୁଏ। ଯଦି ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ ଥିବ ତାହାକୁ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶରେ ପରିଣତ କରିହୁଏ। ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ ଏକ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ। ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ ଏକ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ। ଦେଖ ଏହାର କିଛି ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେଉଛି। ଦେଖ ଏ ଜାଗାରେ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶରେ ପରିଣତ କରିହୁଏ ବା ଅପ୍ରକୃତକୁ ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରିହୁଏ। ମନେକର ଗୋଟେ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ ହେଲା 7/5। ଦେଖ ଏଟାକୁ କେମିତି ଆମେ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶରେ ପରିଣତ କରିବା। ଦେଖ 7 ଯେଉଁ ଅଛି ଆଉ 5 ଅଛି, 7 ହରଣ 5 କରିବା। 5 ଯା 1 5 ମାନେ ରହିଲା 2। ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖ ଏଟା ହେଲା ଭାଜକ, ଏଟା ଭାଗଫଳ ଆଉ ଏଟା ହେଲା ଭାଗଶେଷ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଥିବ ଆଉ ଅପ୍ରକୃତ ହୋଇଥିବ ତାହାକୁ ଯେତେବେଳେ ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରିବା, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ହରଣ କରିବା। ହରଣରେ ଦେଖ ଯେଉଁ ଲବ ଥିବ ତାହାକୁ ଭାଜ୍ୟ ଆଉ ଯେଉଁ ହର ଥିବ ତାହାକୁ ଭାଜକ ରୂପେ ନେବା ଆଉ ହରଣ କରିବା। ଦେଖ ଏ ଜାଗାରେ 7କୁ 5 ଦ୍ୱାରା ଭାଜନ କରାଗଲା, 5 1 5 ରହିଲା 2। ଏଟା ହେଲା ଭାଗଫଳ ଆଉ ଏଟା ହେଲା ଭାଗଶେଷ ଆଉ ଏଟା ହେଲା ଭାଜକ ସବୁବେଳେ ହର ନିଆଯାଏ ଆଉ ଭାଜ୍ୟକୁ ହେଲା ଲବ। ଦେଖ ଏ ଜାଗାରେ 5 ବିଭକ୍ତକ 7 ବିଭକ୍ତ 5କୁ ଆମେ ହରଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାଗଫଳ ହେଲା 1 ଆଉ ଭାଗଶେଷ ହେଲା 2 ଆଉ ଭାଜକ ହେଲା 5। ଏଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲେଖିବା ତେବେ 1 ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା। ଏଟା ହେଲା ଭାଗଫଳ ଯାହା ଥିବ ତାହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ନେବ, ଭାଗଶେଷକୁ ଉପରେ ଆଉ ଭାଜକକୁ ତଳେ ଲେଖିଦେବ। ଦେଖ 7 ବିଭକ୍ତ 5କୁ ଆମେ ଯଦି ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରିବା 1 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2 ବିଭକ୍ତକ 5, ମାନେ ଦେଖ ଏଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ ଆଉ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ, ତେବେ ଯାଇ ଗୋଟେ ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟା ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା। ଦେଖ ମନେକର 7 ବିଭକ୍ତକ ଆସିଲା 3। ଏଟା ହେଲା ଲବ, ଏଟା ହେଲା ହର। ସବୁବେଳେ ଲବକୁ ହର ଦ୍ୱାରା ହରଣ କରାଯାଏ। ଦେଖ 7 ହରଣ 3 ଆମେ କରିବା, 3 ଦୁଣେ 6 ରହିଲା 1। ଏ ଜାଗାରେ ଏଟା ହେଲା ଭାଗଫଳ, ଏଟା ହେଲା ଭାଗଶେଷ ଆଉ ଏଟା ହେଲା ଭାଜକ, ଏଟା ହେଲା ଭାଜ୍ୟ। ଦେଖ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରାଯାଏ, ସବୁବେଳେ ଭାଗଫଳକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା, ଯେଉଁ ଭାଗଫଳ ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ରୂପେ ନିଆଯାଏ, ମାନେ 2, ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଗଶେଷ ଥାଏ ତାହାକୁ ଉପରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଜକ ଥାଏ ତାହାକୁ ତଳେ ନିଆଯାଏ, ମାନେ ଏ ଜାଗାରେ ହେଲା ଭାଜକ 3। ତେଣୁ ଗୋଟେ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯଦି 7/3କୁ ଆମେ ଲେଖିବା ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟାରେ, ତେବେ 2 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତକ 3 ହେବ। ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।